नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा घरे किपरि माँ सरस्वतींकर पूजा करिबा। सरस्वती पूजा माघ मासर शुक्ल पक्षर पंचमी तिथि रे सरस्वती माँकर पूजा करा जाए। एही दिन को बसंत पंचमी बोली मध्य कहा जाए। एही दिन माँ सरस्वती श्री ब्रह्मांक द्वारा प्रकट होइथिले, तेणु एही दिन को माँकर जन्मदिन रूपे पालन करा जाए। एही तिथि को अबुजा मुहूर्त बोली कहा जाए। एही दिन बिना मुहूर्त देखि शुभ कार्य करा जाय थाए। पंजिका अनुसार एही वर्ष 2026 रे 23 जानुआरी शुक्रवार दिन सरस्वती पूजा पालन कराजिबो एवं एही दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं वीर सुरेंद्र साय जयंती मध्य पालन कराजिबो। दिन सारा पंचमी तिथि रहुची, रात्र 1:25 पर्यंत रहुची। एही दिन आमे समस्त नुआ कार्य आरंभ करि परिबा, जेमिति कि गृह प्रवेश, खड़ी छुएबा, विद्यारंभ, अन्नप्राशन एवं छुआंकर चुटी पकेबा, रथ काठ अनुकूल एवं नुआ जिनिष किनिबा एवं एही दिन श्रीफल बा बेल भक्षण निषेध एवं अमृत बेला मध्य सकाळू रहुची। अमृत बेला मध्य देई देइची, संध्या पर्यंत आमर अमृत बेला रहुची। आसंतु पूजा पाई कौन सबु सामग्री आवश्यक। प्रथमे माँकर प्रिय सामग्री होची हलदिया रंग एवं धला रंगर सामग्री। आमे गेंडू पुष्प, बेलपत्र, दुब, धला पुष्प, पानपत्र, दुर्लभा दुब समस्त प्रकार पत्र दे पारिबा। माँ को धला रंगरे टगर फूल, गोलाप फूल, कई फूल, पद्म फूल दे पारिबा। दुर्लभा एवं विभिन्न प्रकार समस्त प्रकार धला पुष्प आमे अर्पण करि पारिबा। एवं माँकर फल भितर आमे विभिन्न प्रकार फ्रूट्स दे पारिबा, कदली, आपेल, कमला एवं विभिन्न प्रकार मिठा मध्य माँ को अर्पण करि पारिबा। पंचामृत मध्य दे पारिबा एवं जहा धनुमुआ मध्य दे पारिबा एवं माँ को मयूर पुछ ए दिन जेमती हेले अर्पण करिवे। एवं माँ को पाई धूप, दीप, गंध, पुष्प एवं अखंड दीप, दक्षिणा, माँकर श्रृंगार सामग्री, माँ को स्नान सामग्री एवं संकल्प पात्र, पंचामृत एवं पुष्पांजलि पाई किछि पुष्प, रक्षासूत्र, धला वस्त्र एवं किछि चुनरी एवं एही दिन संतान मानकर पुस्तक पूजा करा जाई थाए। पिला छुआ मानकर, तेणु समस्त पुस्तक को गोटे जगार रखिबा। आचमन पात्र एवं कलशर समस्त सामग्री गोटे जगार रखिबा। आंब डाल, कलश, पूर्ण पात्र एवं आचमन पात्र एवं कलशरे जहा पकेबा सेही सामग्री गुड़ाक मध्य गोटे जगार रखिबा। अखंड दीप ए दिन प्रज्वलन अत्यंत शुभ होता है। सकाळू संध्या पर्यंत किंबा राति सारा प्रज्वलन करि परिबा। एवं पैता दरकार कलश पाई एवं प्रथमे आमे जो जगार माँ को बसेबा, प्रथमे भल भावरे सफा करी गंगा जल सिंचन करी पवित्रीकरण करिबा। झोटी चिता पकेबा, तापर एक खटुली रखिबा। खटुली रे धला किंबा हलदिया वस्त्र आमे बिछे दबा। तापरे आमे पृथ्वी माता को प्रणाम करिबा। प्रथमे आमे दीप प्रज्वलन करिबा। दीप होउचंती आमर साक्षी। दीप धूप अर्पण करी दीपं को पुष्प, चंदन, सिंदूर दे प्रथमे दीपं को पूजा करदबा। तापरे आमे कलश स्थापन करिबा। कलश पाई अष्टदल कमल आमे चाउल रे करिदबा एवं एक कलश नहीं जावा माटी किंबा पितल रे कंठरे रक्षासूत्र स्वस्तिक करिदबा कलशरे एवं किछि गंगा जल, तापरे कंठ पर्यंत शुद्ध जल अर्पण करिबा। कलशरे आमे पंचदेवता को आवाहन करिबा एवं आमे कलशरे विभिन्न प्रकार सामग्री पकेबा। जदि सबु प्रकार सामग्री पकौने, केवल आमे गुआ, अक्षत, हलदी, गोटे टंकाकिया कॉइन एवं सुना एतिकी मध्य पकई पारिबा एवं हलदी, चंदन देई पुष्प अर्पण करिबा एवं अखंडित अक्षत आमे अर्पण करिबा एवं कलशरे आमे आंब डाल देबा। आंब डाल रे किछि चंदन, सिंदूर लगेदबा, हलदी लगेदबा। ता उपरे एक पूर्ण पात्र रखिदबा। ता उपरे नड़िया किंबा पैड़ किंबा गुआ आमे रखिदबा एवं किछि वस्त्र देबा।
ତା ଉପରେ କିଛି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସ୍ନାନ କରେଇବା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, କୁଶ ଜଳ କିଛି ଯଦି ନାହିଁ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇବା ଏବଂ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଦେବା ଏବଂ ପଇତା ଦେବା। ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ। ଚନ୍ଦନଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ସିନ୍ଦୁରଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଅକ୍ଷତାଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ପଞ୍ଚଦେବତା ଆସେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଏହିଭଳି କହି କହି ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ, ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଓಂ ବମ୍ ବରୁଣ ଦେବତାଏ ନମଃ। କଳସରେ ବରୁଣ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ବରୁଣ ଦେବତାଏ ନମଃ। ବିଘ୍ନ ରାଜା ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ବିଘ୍ନ ହଟେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଅତର କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆବାହନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋ କଳସରେ ଆବାହନ କରୁଛି, ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରି କଳସରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ତାପରେ ପାଦ ଧୋଇଦେବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଜଳ ଏବଂ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। କଳସ ବସେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପୂଜାରେ ଆମେ କଳସ ବସେଇବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଘଟକୁ କଳସଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବା। ଘଟ ସ୍ତଂ ସ୍ତାଂ ସ୍ଥିର ଭବ। ତାପରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବା। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହେଉ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କିଛି ଗୁଆ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ, ଦୁବ ଆମେ ହାତରେ ନେଇଯିବା। ନିଜର ନାଁ, ଗୋତ୍ର କହିବା ଏବଂ ହେ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମୋ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରି ଗୁଆକୁ ଆମେ କଳସଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ସ୍ଥାପିତ କରିବା। କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ ଆମେ ବିଛେଇଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇବା। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, କୁଶ ଜଳ, ବାସ ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇ ପାରିବା। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ଓಂ ऐं ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଏ ନମଃ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପୋଛି ଆମେ ଗୋଲାପ ଜଳ, ମାଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଜଳ କିମ୍ବା ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ମାଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରେଇବା। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା। ମାଙ୍କୁ କିଛି କଜଳ ଲଗେଇଦେବା। ଓଂ ऐं ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଏ ନମଃ। ମାଙ୍କର ଫଟୋ ନେଇପାରିବା କିମ୍ବା ମାଟିର ବିଗ୍ରହ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ବିଗ୍ରହ ନେଇପାରିବା କିମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ଗୁଆ ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା। ମାଙ୍କୁ ଚୁନରି ଅର୍ପଣ କରିବା, ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ, ହଳଦୀ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓଂ ऐं ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଏ ନମଃ। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ମା ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ରହି ପୂଜା କରାଯାଏନି। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଆସୁନି, ଯେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଯେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ଧଳା ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ପୁଷ୍ପମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗୁଆ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରିବା। ଗୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ହଳଦୀ ଜଳ, କୁଶ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆଙ୍କୁ ରଖି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର, ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓଂ ऐं ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଏ ନମଃ। ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ, ଦୁର୍ଲଭା ଯାହା ବି ଆମର ଅଛି ସମସ୍ତ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ପୂଜା ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ ମା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ପାଇଁ ଅତର କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଅତରାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି।
ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଏଇ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇବା ଯେ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କେମିତି କରିଛି। ଯେତେ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରି ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଡଟ୍ ପେନ୍ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କହିବା, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିବା ଏବଂ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଗିଟାର ହାରମୋନିୟମ ତବଲା ଯାହା ଆମର ଅଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିବା କିମ୍ବା ଯାହା ମା ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଅଛି ଆମେ ପଠନ କରିବା ଏବଂ 108 ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜପ କରୁଛେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ ସରସ୍ୱତୀଏ ସ୍ୱାହା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ବାଗ୍ଦେବ୍ୟେ ବିଦ୍ମହେ ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ରୀଏ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସକାଳେ ଆମେ ବାଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା, କିଛି ଫଳ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ମା ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସକାଳେ ଫଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତିରେ ମାଙ୍କୁ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଆଳତି କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ଆସୁନି ତେବେ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ଓଂ ऐं ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଏ ନମଃ, ଜେ ମା ସରସ୍ୱତୀଏ ନମଃ, ଓଂ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବ୍ୟେ ନମୋ ନମଃ, ଓଂ ऐं ମହା ସରସ୍ୱତୀଏ ନମଃ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜପ କରି କରି ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଖେଇବା ଏବଂ ଶୀତଳକରଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଟିକେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁ ବୋଲି। ତାପରେ ପୁଷ୍ପରେ ଆଳତି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ନେଇଯିବା, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି ଆଳତି ନେଇଯିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ବିଞ୍ଚିଦେବା। ଏହିଭଳି 3 ଓଳି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ସକାଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ କିଛି ରୋଷେଇ କରି ଭୋଜନ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଖିଚଡ଼ି କ୍ଷୀରି ଡାଲି ଡାଲମା ପୁରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ସକ୍ଷମ ନିଜେ ଯାହା ଆମେ ସେଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏହି ଦିନ ଭୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ନହେଲେ ବି କ୍ଷୀରି କରି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଦେଉଛେ ଜଳରେ ଏବଂ ଭୋଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ମା ସରସ୍ୱତୀଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ତାପରେ ପାନ ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଭୋଗ ଶେଷରେ ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବା। କିଛି ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇ ଗୁଡ଼ ପକେଇ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆଳତି କରିବା। ଓಂ ଜେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଏ ନମଃ 3 ଓଳି ଭୋଗ ଦେବା। ତାପରେ ଆଳତି କରିବା। ଏହି ପୂଜା କେବଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିବା। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଘରେ ଥିବ ସମସ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିବା। ତାପରେ ଆଳତି ସରିବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା। ମା ପୂଜାରେ ଯାହା ମୋର ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ମାଙ୍କୁ ଦେଇନେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମା ଯାହା ମୋର ପୂଜାରେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ତଳେ କିଛି ଜଳ ପକାଇ ଆଖିରେ ଲଗାଇବା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ କହିବା। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମୋ ପୂଜାର ଫଳ ମୋତେ ମିଳୁ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ପରିକ୍ରମା ଥରେ କିମ୍ବା 4 ଥର କରିବା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ହେଲେ କରିବା। ମା ମୋ ପୂଜାରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆବାହନା ନା ଜାନାମି ବିସର୍ଜନମ୍ ପୂଜାଂ ଚୈବ ନା ଜାନାମି କ୍ଷମତାଂ ପରମେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଯତ୍ପୂଜିତଂ ମୟା ଦେବୀ
ତଦସ୍ତୁ ମେ। ଏଇଭଳି ମାଙ୍କୁ ମା ମୁଁ ଆବାହନ କରି ଜାଣିନାହିଁ, ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରି ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମା କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ରାତି ସାରା ରହିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସକାଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ବିଧି ଆମେ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ସକାଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ରାତ୍ରିର ପୁଷ୍ପ ଥିବ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ସକାଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବାଣୀ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏହିସବୁ ଆମକୁ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଯେମିତି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ମା କୃପା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମହାମୂର୍ଖରୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ହୋଇ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ବାଣୀରେ ଯଦି ମା ବାସ କରିବେ ତେବେ ଆମ ବାଣୀ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତେ ଆମ କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ବିନା ବୁଦ୍ଧି ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବନ ଆମର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ରାହୁଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରାହୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନେବା। ଯେମିତି ଆମେ ଆବାହନ କରିଛେ ମାଙ୍କୁ, ସେମିତି ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ କହିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ସେତେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଚମନ ଜଳ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି କରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଅକ୍ଷତ ଧରିବା। ମା ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ରତ କରିଛି, ଯଦି ମୋ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଛି କହି ଫୁଲ ଅକ୍ଷତକୁ ପକାଇଦେବା କଳସ ପାଖରେ। ତାପରେ କଳସଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ 3 ଥର କହିବା କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ମା ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ହେ ମା ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ପୁଣି ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବି। ଏତିକି କହି ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ରଖିବା, ମାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା। କଳସର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଘର ସାରା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ସାମଗ୍ରୀକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା। ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା। ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବଳକା ଜଳକୁ ଆମେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦେଇଦେବା। ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ନିଜେ ଲଗେଇ ପାରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆମେ ଦାନ ଦେଇପାରିବା। ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ରଖିବା। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେହି ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନେଗେଟିଭିଟି ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ପଜିଟିଭିଟି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କର କଳସର ଅକ୍ଷତକୁ ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।